Netflix, if you're listening, we need sponsorship. हिम्मत कर तेरी हार नहीं होगी So what do you mean like नजरों so से डर कर no नहीं structure, no भागना definition, no like No, hello, welcome to nothing. Vadats Nahi. No, that could be. I mean, you said it already. वेलकम टू आदस नाही. आणि मी आहे विनीत अलुरकर. माझ्याबरोबर आहेत भूपाल लिमये आणि ध्रुव भाटे. नमस्कार. नमस्कार. आज आपण डिस्कस करणार आहे अबाउट एक मूवी फिल्म जे आम्हाला तिघांना प्रचंड आवडलेली आहे. त्याचं नाव आहे द डिसायपल. मराठी पिक्चर आहे बाय दिस यंग डिरेक्टर चैतन्य तामाणे. And we are here to discuss this. So I think Dhruv was the last one to saw to have seen the movie, and I saw Always. it. It's always the case, yeah, Yeah. that's true. And me परत पाहिली, so there was a big difference. Not big difference, but there was a marked difference. की जेव्हा मी पहिल्यांदा पाहिली तेव्हा मला काय वाटलं, and then the second time. But I'm going to try and go back to the first time when I saw the movie, and I found it so intriguing and amazing. So Bhupal, Dhruv, what's your take? How is the movie for y'all? My first take on this was that it was a very nice mix of asking very deep questions in a way, combined with sort of very commonplace occurrences that happen in everybody's life. Lots of those questions that they were asking in that movie, that for those that have not watched it, it's about a classical musician on the fringes. So he's not a star or anything, and he's working with his guruji to try and get better and better. The lots of interesting questions asked through that. So that is what I really loved about it. And every time you would start to get too deep into it, there was a little reminder that they go through everything. There's so much that happens in anybody's life that is the same, and then there are aspects of it that are very different depending on what career you have chosen. So that was really what I liked the most, the in and out of deep light, not light yet deep. This was light and deep and light and deep and light and deep. Yeah. so so that's why I felt it was good topic to talk about in our podcast, since it fits in what we are trying to do. Okay. But that was my first take. Bhupal, your what was your first take? या मला कुठेतरी तो स्टार्टपासूनच एक असा पर्स्यूट वाटला, म्हणजे असा खूप स्लो, पण एक कशा ज्याला आपण शोध घेणं म्हणतो ना, की ते एक नरेशन मध्ये मध्ये त्या माईंडचं आणि या मुलाची जर्नी, ते कुठेतरी ते एक आणि तो तळमळ, की तो परफेक्शन येत नाहीये, त्याचं एक कंटिन्युअस कानावर पडणं, की ते एक पर्स्यूट आहे म्हणजे हे. आणि जसं ध्रुव म्हणला, की हे वेगवेगळ्या क्षेत्रात पण होऊ शकते. सो दिस कॅन हॅपन. सो बेसिकली सक्सेसचं डेफिनेशन काय आहे? तर म्युझिकमध्ये जर बघाल तर इट्स सो ॲब्स्ट्रॅक्ट, की त्या मुलाची कुठेतरी ती जर्नी फार म्हणजे तुम्हाला पर्सनल वाटते ती काही वेळेस. तुम्ही आर्टिस्ट असाल, नसाल. Hmm. कारण कुठेतरी ज्याला ते क्रसी किंवा काय क्रिटी म्हणतात, की ती कायम त्याला हे करते, की अरे मी असाच राहणार का? मी असाच राहणार का? माझं नेक्स्ट लेव्हल काय असते? नेक्स्ट लेव्हल काय असते? तर त्या कुठेतरी फार छान ते Hmm. प्रोजेक्ट केलेलं आहे. आणि Yeah. ते मला फार आवडलं, की ती जर्नी कोणाचीही असू शकते. इट्स नॉट जस्ट अन आर्टिस्ट, बट एनी ह्युमन बीइंग कॅन गो थ्रू दोज इमोशन्स. To me personally, it pressed all my buttons as growing up as a Maharashtrian on Karve Road. So though I haven't been really part of a classical circuit, I could just totally relate to this. And भूपाल म्हणलं तसं काय झालं, की त्याच्यामध्ये जे पॉइंट्स घेतलेले आहेत, ते पॉइंट्स इतके जेंटल आहेत. असं ग्रोस पॉइंट्स नाहीयेत काहीतरी, की ते इतकी ती सटलिटी कॅप्चर करणं हे खूप अवघड आहे कुठल्याही मीडियममध्ये. कुठलंही सटल इमोशन बाहेर आणणं हे डिरेक्टरचं किंवा प्रोड्युसरचं, द फिल्म मेकर, इट्स अ ह्यूज चॅलेंज. कारण याच्यामध्ये तू पाहिलंस ना, तर दर इज नथिंग रिअली you see that is out of the ordinary, apart from the fact that his struggle is so uh,
प्रेव्हलंट थ्रू आउट, आणि तो स्ट्रगल सुद्धा असं काही तो फार डिप्रेशनमध्ये गेलाय किंवा असं हे काही दाखवलं नाहीये त्यांनी. देयर इज नो क्लायमॅक्स टू दॅट स्ट्रगल, यू नो. खूप मला असं विचार करायला त्यांनी मला असं म्हणतात ना, फॉडर खूप दिलं या सगळ्या गोष्टींनी, की अरे हे असं काय आहे? म्हणजे हे असं का त्यांनी शिकवलं? आणि ह्युमन रिलेशन्स कसे असतात? म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपण गुरुपासून ते स्टार्ट करू. माईंचं थोडं नंतर आहे, कारण माई इज लाइक दिस ओव्हर आर्चिंग कॅरेक्टर. पण हाऊ डिड यू मेक अबाउट द गुरु? द फर्स्ट थिंग आय रिअली was focused on, or first thing came to my mind is की द गुरुचं आणि त्याचं रिलेशनशिप हे किती इन अ वे, यु नो, द गुरु इज हँगिंग ऑन टू हिम असं कुठेतरी फिलिंग येतं. कारण तो नसला तर गुरुचं कोण बघणार? तो इतकं ते आपुलकीने बघत असतो त्या स्वतःच्या गुरूंकडे, आणि कुठेतरी असं वाटतं की गुरु त्याला खरं सांगत नाहीये, की मे बी ही ही वॉजंट मेंट टू डू इट, यू नो, अँड गुरु कुड हॅव टोल्ड हिम, बट देन the guru would have lost someone to take care of him in his old age. So I mean, these sort of questions. The other thing is, you know, whether he himself, when should he give up this whole idea that he can make, मी पूर्ण प्युअर शास्त्रीय म्हणजे काय ते खयाल गायक होऊ शकेल, हे Mhm. कधीपर्यंत ट्राय करावं? म्हणजे 30 आली, 35 आली, 40 आली, तर हे ते म्हणतात की ती जर्नी खूप लांब आहे वगैरे, ते सगळं ठीक आहे थिअरॉटिकली, पण ही इज फेसिंग इट एव्हरी डे, राईट? ही इज इन द प्राईम ऑफ हिज लाईफ, अँड किती वेळ ते आजच्या जगात रिझनेबल आहे. तर हे सगळे प्रश्न जे आहेत, की लाइक भूपाल सेड मिडिओक्रिटी. तर मिडिओक्रिटी ही ॲक्सेप्ट करणं हे खूप अवघड गोष्ट आहे. इव्हन व्हेन यू रिअलाइज इट. कारण यू ऑल्वेज थिंक की ते असं काहीतरी आपल्याला म्हणी सांगत असतात, की यू नेव्हर लूज वगैरे, यू जस्ट स्टॉप ट्रायिंग, काहीतरी भंगार सांगत असतात आपल्याला. पण अरे ते काय बोलणं ठीक आहे. पण किती वेळ ट्राय करणार तुम्ही? हे सुद्धा प्रश्न आहे. सो आय थिंक इट लेफ्ट मी विथ अ लॉट ऑफ थॉट्स टू एक्सप्लोर, यू नो, अबाउट this whole uh, ecosystem of a classical musician, especially of a classical musician, कारण the bar is so high. इतकं वरचं ते आहे, की कुठेतरी या लोकांना सांभाळलं पण पाहिजे असं मला वाटतं, या म्हणजे स्टुडंट्सला. आणि त्या त्या बर्डनच्या खालती त्यांना प्रेस करणं, यू नो, इट इज इट्स रिअली, आय आय फेल्ट फॉर द गाय, द मेन कॅरेक्टर. Yeah, there's so many ideas, so many things in that bit that you just said. But let's start with the guru. I think that is a very useful place to start. Most of us don't have gurus in the things that we do, right? The role of the guru is now distributed amongst so many people. The way we assess how good we are moment to moment is very difficult to gauge. So I think one of the values of having the guru in this particular movie, but in general, is that you get in a good case, you get in good feedback, right, to your whatever it is that you're trying to perform on. And I think that is the most important role. Karan, at one point, even Mai says that, why do I want to sing, or why do you want to sing? And she says something like, I only sing for my Guruji and God. That is very powerful to me. But the other point is, if so, in my mind, if you can get to that level where you, the art form, and some spiritual connection, and what your Guruji thinks of it as you're progressing through it, if those are the only variables that determine how you feel about it's very difficult to imagine being in that space, right? When, especially as a kalakar, where you are, at least some element of your perceived sense of how good I am is reliant on audience feedback and what people say about you. That what I love about the movie is, at one point he posts something on Facebook also, right? And then he Correct. starts looking at other artists who have, and I was like looking, you can see that he has like a few, I don't know, thousand or something, and then somebody else has like 13, 14,000 followers and all. And Yeah. can you draw a connection that the person with more followers, for example, is more successful in their art form? So that to me was the value of the guru, to sort of give objective feedback. But the question is that enough? I don't know. यु नो, माईचा जो रोल आहे, म्हणजे विल कम टू द गुरु ऑल्सो, बिकॉज क्लिअरली गुरु, हिज गुरु, अँड द गुरुज गुरु हुज माई. आय थिंक माईचा ॲडवाइस इज सॉर्ट ऑफ, you have to take it with a pinch of salt, because you know, if Mai would be born today, she would be facing the same dilemma, right? कशा ह्याच्यामध्ये दोन अँगल्स आहेत ना. तो एक आहे की म्युझिक मधनं कमवायचं. ओके, सो मेक इट अ प्रोफेशन, वेअर इट, टू मेक इट अ प्रोफेशन, देर इज दोज थिंग्स दॅट यू हॅव टू डू, राईट? म्हणजे आता फेसबुक आहे, किंवा आय मीन देर आर दोज थिंग्स विच रिअली ब्रोक माय हार्ट, वेरी वेरी सिट्स इन फ्रंट ऑफ दॅट बिल्डर और हुएवर,
right? Yeah. Or the Yeah. politician, and he invites him, and he's pitching it, but not really pitching it, because he's keeping his dignity about it. सो आय मीन दिस होल स्ट्रगल, ते जे तू म्हणलास, किंवा ते कॉन्टेस्टमध्ये ती मुलगी जाते आणि Hmm. शी फाइंड्स दिस सक्सेस व्हेरी व्हेरी soon. She goes into the success ladder, and he's hung up on the on the pure classical thing, because he's taking that Mai's advice. So I mean, if I would be his friend, I would say, hell with Mai's advice, just do what you have to do now. To Mai's credit, she does start off by saying, तुम्हाला जर पैसे कमवायचे असतील तर you have to, do sing abhanga or bhavgita or something else, right? Don't Yeah. do this. So she makes it very clear that there are two paths here, at least two, and one of those implies that you're not going to have a family, you're going to be alone, upashi, Right. but it's you and the art form. So I think that and if you're willing to give that up, I guess that is available, but obviously it is hard. नाही, गुरूंचं महत्त्व फार म्हणजे आहेच, म्हणजे त्याबद्दल प्रश्नच नाही. पण अगेन म्हणजे तुम्हाला कसे गुरु भेटतात आणि तुमच्या अपेक्षा काय असतात, आणि देअर आर मेनी फॅक्टर्स, राइट? सो असं आपल्याला एक सांगता येणार नाही, की हेच बरोबर आहे किंवा गुरूंचाच प्रॉब्लेम आहे किंवा शिष्याचा प्रॉब्लेम आहे. तर इट्स काइंड ऑफ अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, वेअर गुरूंची पण एक लाईफ चालू आहे, त्या स्टुडंटची एक लाईफ चालू आहे. तुम्ही त्या मूव्ही पण दाखवलंय, त्या मूव्हीमध्ये पण, की की गुरूंचं पण वय झालंय, ते पण काही त्या बैठकीमध्ये त्यांना खोकला येतोय मध्ये-मध्ये, आणि मग मागचे टेक ओव्हर Hmm. करतायत गायला वगैरे. तर म्हणून इथे तू पाहिलंस तर म्हणजे ते गुरु प्रयत्न करतायत त्याला पुश करायचं, की "अरे, असं नाही जमलं तुला" वगैरे. कारण हा इतका ज्याला म्हणतो ना आपण, इतकं ॲब्स्ट्रॅक्ट आहे अरे हे सगळं, खयाल गायकी किंवा इम्प्रोव्हायझेशन ज्याला आपण म्हणतो. खूप अवघड आहे ते अचीव्ह करणं. तर म्हणून ते त्रास होणं हे एक चांगली गोष्ट असते. काही वेळेस म्हणतात ना, की ते ते पॉझिटिव्ह पण असतो त्रास होणं, की "अरे, मला हे यायलाच पाहिजे." म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एखादी कॉर्ड असते, की जी खूप अवघड आहे, तुमच्या बोटांना त्रास देते ती, आणि मग तुम्ही चिडचिड होते Hmm. तुमची पहिले, आणि मग नंतर तुम्ही ते वाजवत बसावं, घासवत बसावं लागतं. ते म्हणतात ना, ते घासत बसावं लागतं तुम्हाला. तर ती माई कुठेतरी ते सांगायचा प्रयत्न करते, की तपश्चर्याचंही योगीच बनावं लागेल, जर प्युअर क्लासिकल Hmm. गायचं असेल तर. मग गुरु फार महत्वाचा Hmm. आहे, कारण की गुरु तुम्हाला ते ओपन करून देतो ना गोष्टी सगळ्या. ही इज ॲक्चुअली गिव्हिंग यू दोज बेसिक्स, ज्याला आपण मी मध्ये एक इंटरव्ह्यू पाहिला होता, पंडित सुरेश तळवळकरांचा, तालयोगी. तर त्यात ते मस्त एक्सप्लेन करतात. ते सांगतात 4 गोष्टी असतात. एक असतं शास्त्र, ओके, विच इज सायन्स. ते समजवलं जातं. एक असतं तंत्र, विच इज द टेक्निक. ती शिकवली जाते. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपण कॉर्ड कशी पकडायची, कुठले फिंगर्स कुठे, करेक्ट? सो दॅट इज द टेक्निक. एक असते विद्या, विच इज नॉलेज. तर नॉलेज कशाचं? तर वेगवेगळ्या तुझे ज्याला आपण बंदिशी म्हण, किंवा त्या ताना कशा घ्यायच्या वगैरे, ती नॉलेज झालं तुमचं. आणि शेवटचं ते म्हणतात कला, की ती कला जी आहे ना, ती संस्कारित असते. त्यांचं म्हणणं आहे, की ती संस्कार कसे होतात एखाद्या डिसायपलवर किंवा एका विद्यार्थ्यावर, त्याच्यावरनं ठरते, की काय होणार आहे बाबा याचं, यू नो. तर म्हणून ह्या 4 गोष्टी इज व्हॉट द गुरु गिव्हज यू. पण शेवटची जी गोष्ट आहे ना, ती ती संस्कारित ती संस्कारित होती, असं ते हिंदीत म्हणतात, तळवळकर. तर कुठेतरी तो म्हणजे ज्याला म्हणतात ना, हे धिस इज द जर्नी बेसिकली, आणि परत त्या शिष्याला काय करायचंय त्याचं. तू जसं म्हणलास, की हे मीडियम्स इतके आलेत, की पटकन कोणीतरी ओव्हरनाईट स्टार होतंय. यू नो मला आठवतंय, जुने आपले जे पंडित आणि उस्ताद होते, ते म्हणजे भीमसेन जोशींच्या स्वतःच्याच मुलाखतीत आहे, पंडित भीमसेन जोशींच्या, की जिथे ते म्हणतात, की मी छोट्या-छोट्या गावांमधनं जाऊन बैठकी करायचो. फिजिकली जाऊन. तिथे काही त्यांचं प्रमोशन नाही, कुठले तुम्ही जसं म्हटलं बिल्डर नाही, तिथे कोणी ज्वेलर्स नाहीत, आणि तसं जाऊन वर्ड ऑफ माउथनी चालायचं रे सगळं. की "अरे हा गायक, ह्याचं गायकी बघ जाऊन, ऐक जाऊन. हा तबलजी बघ." ते इतकं ऑर्गॅनिक होतं. आणि आता काय झालंय, हे व्हिज्युअल्स आल्यामुळे ना, इट इज फर्स्ट व्हिज्युअल आणि मग जमलं तर कला. म्हणजे तर ते कुठेतरी तो म्हणजे ते इट्स इट्स सॅड, की ते एकतर छान दाखवलंय त्यांनी आणि मस्त दाखवलेलं आहे, की धिस इज नॉट, म्हणजे ते माईंना कंप्लीट त्यांनी ते दाखवलेलं, की हे माई जे म्हणतात ते पॉसिबलच नाहीये सध्याच्या काळात पण. आय थिंक त्याच्यामध्ये इंटरेस्टिंग ॲस्पेक्ट हा होता, म्हणजे फॉर माई अँड बोथ इज गुरु, नन ऑफ बोथ ऑफ देम आर नॉट दॅट सक्सेसफुल, इफ आय एम नॉट मिस्टेकन. म्हणजे इवन माईंचं, शी इज ऑन द फ्रिंज. लाईक सम पीपल रिगार्ड हर ॲज अ हं. व्हेरी फाईन म्युझिशियन, बट शी हॅजंट टेस्टेड, लाईक
that popular success. She's not among the popular stalwarts. So for example, that is another interesting thing that is given here. So the story is around this Guruji, who is supposed to be the don, like the caretaker of that घराणा. काय तो त्यांनी अलवार घराणा त्यांनी नाव दिलंय. सो पण स्वतः तो गुरुजीला सक्सेस मिळाला नाहीये. सो ही इज नॉट लाईक अ लेट्स से पंडित जसराज और पंडित भीमसेन और मल्लिकार्जुन, Absolutely. असं तेवढं नाव नाहीये त्यांचं, Correct. राईट? सो त्यांच्या अगेन्स्ट, सो आय थिंक दॅट अँगल इज लाईक अगेन अमेझिंग, राईट? बिकॉज दिस आय हॅव सीन हॅपनिंग, की अरे यांना सक्सेस मिळालं नाही पण हे खरं ग्रेट आहेत, हं. असं. ओके, आय रिमेंबर दिस ग्रोईंग अप, की अरे त्यांना तेवढं मिळालं नाही पण आर दे रिअली ग्रेट, आय मीन, बिकॉज दॅट रिपोर्टर हू कम्स, तो कलेक्टर, अँड दो ही अपसेट्स दिस गाय, तो इन्सिडेंट दाखवला आणि त्याला ते हे होतं, ही डज मेक सर्टन पॉइंट्स दॅट आय थिंक आर ट्रू. तो जे बोलतो तो रिपोर्टर, विच अपसेट्स द लीड कॅरेक्टर, तो म्हणतो की अरे हे मला वगैरे काय पटत नाही. असा कोण कलाकार आहे ज्याला सक्सेस नको आहे, किंवा ज्याला ते पोचवायचं नाहीये. कारण वन ऑफ द थिंग्स विच विच वी कम टू नाव इज व्हॉट इज अ कलाकार. ओके, वन थिंग इज द कला, बट ऑल्सो ती कला दुसऱ्यापर्यंत पोचणं, engagement, does that make him less of a kalakar? I wouldn't agree to it, I wouldn't agree with it. I mean, one thing is with the जे माई सांगतायत की फक्त गुरु आणि हे, शुअर, I'm saying that is fine, but what about the second category, की ज्यांना करायचंय, त्यांना जाऊन, हा म्हणतो तसं, भूपाल म्हणतो तसं, की गावागावात जाऊन ज्याला पोचवायचंय, ज्याला एंगेज करायचंय, कलाकारला हे नॅचरल एंगेजमेंट ही सुद्धा नॅचरलच आहे. जसं स्वतःसाठी गातात वगैरे, ते आय थिंक जरा जास्त बनवलंय आपल्यासाठी, ती दॅट होल थिअरी, की अरे खरं तो स्वतःसाठी गातो वगैरे, हे सगळं अरे नॉनसेन्स, मला असं वाटतं कुठेतरी थोडं. म्हणजे हे, तुम्हाला इच्छा पाहिजे ना चार चौघांसमोर गायची, परफॉर्मिंग आर्ट आहे ते. देर आर लॉट ऑफ दीज लाईन्स, विच आर थ्रोन, दे आर इन द एअर, अँड यू हॅव टू मेक युअर ओन माइंड. म्हणजे उद्या पंडित भीमसेन जोशींनी सवाई गंधर्व फेस्टिवल चालू केला म्हणजे काय पंडित भीमसेन जोशी कमर्शियल झाले? याला काय अर्थ आहे? So there I felt this whole my thing is a little, I mean, it should be taken as one of the paths. Sure, I'm not saying की ते अजिबात खोटंच आहे. पण हे पण मला म्हणजे आय वाइब्ड विथ दॅट, आय एग्रीड विथ दॅट रिपोर्टर, की हे पण असं ठरून नाही चाललं पाहिजे, की स्वतःसाठीच असं नाहीये ना. आणि इव्हेंच्युअली तो काय करतो, मेन ऍक्टर, ही इज गोइंग ऑन फेसबुक, ही वॉन्ट्स दॅट एंगेजमेंट, राईट? सो म्हणजे Yeah. ही इज टोन बिटवीन द टू. सो उगाच कुठेतरी थिअरॉटिकल काहीतरी करण्यात, की माझं गुरु आणि स्पिरिच्युअल, नाही स्पिरिच्युअल मिळालं तर काय करणार तुम्ही? Yeah. यू स्टिल लाईक इट, राईट? सो यू वॉन्ट टू बी अ सो आय मीन, इट आस्क्स अ लॉट ऑफ क्वेश्चन्स, की हे खरं आहे का? का आपण उगाच काहीतरी आपलं उगीच थिअरीज बनवलेल्या आहेत, यु नो. आणि दुसरं कसं आहे, की जगाचं ऐकावं, असं आपल्याकडे एक म्हण आहे बघ भूपाल, जगाचं ऐकावं जगाचं आणि करावं असं काय मनाचं, बरोबर क्या? ना? सो आय थिंक थोडंफार ते तिथे यू हॅव टू सेग्रिगेट फॉर व्हॉट यू वॉन्ट, अँड आय थिंक यू शुड नॉट बी अंडर दॅट होल बर्डन ऑफ द हं. गुरु. इज ऑल्सो यू हॅव टू देन ब्रांच आउट ऑन युअर ओन. इफ अँड कुठेतरी ते एक प्रॅग्मॅटिझम पाहिजे आजच्या जगात, तर सर्टनली पाहिजे, ॲब्सोल्युटली बाय. असं मला या. वाटतं, यु नो. Yeah, in the movie, there's always a paradox going on. So Mai says something that is the ideal, where the art form is all that matters, and then you see the reality in the movie, right, with the people in it. And I remember that one scene. To your point about how much should an artist reach out to the audience and seek to grow it. Train malla to ek scene hai na, and te bolta hai about this Sarod player, राईट, Ustad, unnamed Sarod player, राईट, rum राईट. drinking, and he does say that he's a genius, right, because he tries different things out in front of the audience. So त्या मनाने, in some sense, the audience is part of the art, or at least in shaping it, करेक्ट, uh, करेक्ट. art without constraints is like, is arguably not any art, right? And one constraint comes from playing or performing or drawing or whatever, something that resonates with other people. आणि ऑडियन्स इज महत्वाचं अंग काय माहितीये का, की ती मैफिल जी आपण म्हणतो, की आज बैठक, बैठक हा जुना शब्द आहे, किंवा म्हणजे शब्द एक वापरतात, किंवा मैफिल म्हणतात. आणि पु ल देशपांडेंच्या भाषणात सुद्धा किती वेळा आलेलं आहे, बऱ्याच वेळेला, की मैफिलमध्ये सो आपण दाद देतो, किंवा ते Mhm. म्हणतात बात बनी, असं आपण म्हणतो, क्या बात बनी, Mhm. क्या बात है. बात म्हणजे काय, की काय कॉन्व्हर्सेशन झालं, वा, तुमचं आमचं काय कॉन्व्हर्सेशन झालं, असा त्याचा तो उल्लेख आहे, संदर्भ तो आहे, की अरे क्या बात है, वा वा, काय काय चीज सांगितली. तर चीज बात कधी होते,
जेव्हा कोणीतरी बोलतो, कोणीतरी ऐकतं, तर ते म्हणजे इट इज अ कॉन्व्हर्सेशन हॅपनिंग बिटवीन द लिसनर अँड द सिंगर, अँड देन इव्हेंच्युअली वेन सम मैफिल्स आर ग्रेट, देर इज व्हेरी लिटल सेपरेशन, राईट? म्हणजे ते सगळं एकत्र होऊन जातं, असं एकत्र होऊन बाहेर येतं. सो कुठेतरी हे थेरॉटिकल जे आहे ना, की फक्त ते ते आय थिंक सर्टनली यू कॅन इन्कॉर्पोरेट दॅट इन युअर, काय म्हणतात, इन युअर रियाज. मला असं वाटतं भूपाल, नाही का, की रियाजसाठी तुम्ही काय काय गोष्टी इन्कॉर्पोरेट करू शकता, ज्या माई सांगतायत, की स्वतःच्या आत्माने झाका इन युअर मोमेंट्स वेन युअर, बट ऑन स्टेज द एंगेजमेंट आणि both are can happen at the same time. What I don't like is, what I objected to a little bit, about this mice thing, if I had to criticize, is the fact that that necessarily should not be looked down upon. She does say ki technical karamati, wrestling with just technique and Mhm, the mhm, vocabulary stuff, that I understand. That is just a gimmickry a little bit, and that should be avoided as much as possible. You should really give a genuine performance. I mean, you can debate about that as well, पण मला असं वाटतं की ऑडियन्सला घेऊन समज एखादं मैफिल असं केली, तर मला नाही वाटत की इन दॅट सेन्स यू आर सेलिंग आउट. यु नो आणि ते पण एक स्किल आहे, की विदाउट सेलिंग आउट तुम्ही कसा परफॉर्मन्स देऊ शकता, रिअली गिव्हिंग अ परफॉर्मन्स ऑफ युअर लाईफ and still taking the audience along with you. you know I mean, that is a pursuit, right? Getting the audience on your side. And, mhm, so I to me it asks so many questions, how should this be taught in today's day and age. आणि फॉर एक्झाम्पल, मला असं वाटतं की म्हणजे यांनी समज याला आधी कळलं असतं की बाबा माझी नाही कुवत आहे ते करायची, बिकॉज ही इज नॉट लॅकिंग ऑन सिन्सिअरिटी, क्लिअरली ही इज लॅकिंग इन पोटन्सी, इन जस्ट प्युअर, he just doesn't have the depth eventually. म्हणजे तो टचिंग सीन आहे की व्हेरी walks off, Yeah. right, during the performance. I think that is where they sort of mhm, separate him. I mean, you feel so bad for him, की तो बिचारा इतका ट्राय करतोय पण तेच होतंय, नाही होतंय. सो समज याला नसतो ते खयाल, आणि खयालच्या ऐवजी दुसरीकडे टाकलं असतं, कदाचित हा चांगला झाला असता, अजून लाईट संगीतमध्ये टाकलं असतं, की वेर इट इज डेफिनेटिव्ह, वेर इम्प्रोव्हायझेशन कमी आहे. तर ते ऑब्सेशन काय आहे खयालचं, सगळ्यांना नाही जमत ना इम्प्रोव्हायझेशन, दे माइट नॉट बी अ मास्टर. सो मला असं वाटतं की कुठेतरी गुरुचा पण हात पाहिजे इथे, की सांगायला. आणि गुरु शुड हॅव टोल्ड हिम की बाबा Yeah. तुला, मे बी तुला खयाल इज नॉट फॉर यू, हरकत नाहीये, तुला काय भजन गाणं हे काय लो पात्र, लो पात्रता, हे कोणी सांगितलं? हे मला म्हणजे दिस इज अगेन अ व्हेरी प्रेज्युडिस्ड, हे असं काही नाहीये की अभंग, म्हणजे माझ्या मते, भूपाल कॅन से, बिकॉज ही इज लर्न अ बिट ऑफ ही इज लर्न मोर क्लासिकल, बट अभंग म्हणजे खालच्या दर्जाचे, हे चूक आहे. Absolutely. किंवा कुठलंही संगीत खालच्या दर्जाचं, हे हे बोलणंच चूक आहे. आय थिंक जे संगीत एंगेज होतं, जे संगीत आपल्या म्हणतात ना जेन्युइन हार्टमधनं, आणि विच टचेस यू, एनी ऑफ दॅट म्युझिक इज फाईन, राईट? Absolutely. असं काय खयाल इज डिफिकल्ट टू डू. नॉट एव्हरीवन कॅन डू खयाल. दॅट इज ग्रांटेड. खूप तप आहे, ऑल दॅट इज फाईन, बट भजन गातोय म्हणजे लो दर्जा आहे, हे मला त्याच्यामधलं, म्हणजे दॅट आय ऑब्जेक्टेड टू दॅट Hmm. होल थॉट. But again, I think coming back to the film, and sorry, I'm taking a lot of time, but I just wanted to come back to the perspective of the film. Where the film is good is it is asking all these questions. It leaves mhm, you with these thoughts to wonder and expand on. की हे खरंच असं आहे का, असं का आहे, आजच्या जगात हे रेलेव्हंट आहे का असं शिकवणं. म्हणजे ज्याला खयाल जमत नाही त्यांनी काय करावं, मग काय मरून जावं का शेमनी, म्हणजे करायचं काय, किंवा कधी थांबायचं ते फायनली. ही शुड हॅव स्टॉप लॉंग टाइम बॅक. Hmm. इट फेल्ट सो बॅड फॉर हिम, की म्हणजे हरकत नव्हती, ह्यानी पण जायला पाहिजे होतं एखाद्याला कॉन्टेस्टला काहीतरी. Oh. ही कुड हॅव प्रॉब्ली बीन सक्सेसफुल अँड फ्री फ्रॉम दिस क्लचेस ऑफ दिस होल थिंग दॅट ही थॉट was given him. And maybe it is his fault also, he couldn't think out of it. So not everything is the guru's fault or the system's fault, but through that personal journey there were so many questions that I think the guru can help with the disciple on that front, की बाबा जमत नसेल तर तू हे कर. आणि आय थिंक चांगले गुरु करत असतील, असं माझं म्हणणं आहे. समथिंग टू नाही, से. बरोबर आहे. ते एन्व्हायर्नमेंट फार महत्त्वाची आहे. कारण परत तो काय करतोय म्हणणार आहे, तो कुठल्यातरी कॉम्पिटिशन्समध्ये पार्ट घेतोय. मग तिथे तो तिसरा वगैरे येतोय. सारखं ते काहीतरी त्याच्या म्हणजे कुठेतरी त्या शरद जो आहे म्हणजे जो त्याचा म्हणजे तो प्रोटॅगनिस्ट का काय, त्याला त्याच्या अपेक्षाच कळत करेक्ट. नाहीयेत बेसिकली. तो ते या काहीतरी या कुठेतरी कॉम्पिटिशनला जा, या मग हे साइड बाय साइड रेकॉर्डिंग करून काहीतरी पेटी कॅश कमव.
त्याची आजी त्याच्या मागे लागली, "अरे नोकरी शोध." ती आणि शी इज लाइक अ सूत्रधार. ती आईचं येऊन त्याला सांगते वगैरे. म्हणजे हा आईशी डायरेक्ट बोलत नाहीये मुलगा. But those were तो आईशी बोलत amazing. नाहीये. Those were मग ते ते amazing. हां, Those त्याची dialogues were चिड होतीये. amazing, really. Yeah, those Those are त्याची awesome. चिड होते. म्हणजे yeah, इमॅजिन कर, की तुला जर खरंच त्या माइंड जे म्हणतात ते फोकस जरी करायचं झालं, एक 4 तासाचा रियाज आला, तर correct. ते इम्पॉसिबल आहे या Yeah. एन्व्हायर्नमेंटमध्ये. It's ते impossible really, and not in Mumbai रे. काहीतरी आपलं can you imagine locals मध्ये आणि हे. पण ते dialogues भोपाल हो, were ते amazing, I परफेक्ट. mean, you could really feel the Ajji. This is exactly what a Ajji करेक्ट. would do, very subtly talk इट्स like that ब्युटिफुल. and give relay messages from the mother and, borderline nag you, just like it was like brilliant stuff. आणि ते गुरूंचंच परत एक बोलायचं होतं, की ते गुरु का त्याला सांगत नाहीयेत, की ॲज ध्रुव सेड, की त्यांनी खरं सांगायला पाहिजे त्याला. पण अरे इथे तू बघशील ना, या मूव्हीसाठी ह्या गुरूंना तो हवाय. आणि तो का हवाय? तर त्यांचं हं. कोणी नाहीये बेसिकली आणि हा त्यांचा एकच होतकरू शिष्य आहे, की तो त्यांच्या पाठीला पण मॉलिश करेक्ट. तेल लावून देतोय. त्यांना खोकला झाला, की ते याह आणि डॉक्टरांकडे अंघोळ घेऊन घालतोय जातोय. त्यांना. सो अक्षरशः मुलाच्या पलीकडे तो त्यांची सेवा करतोय. आणि ते निमित्त आहे मग बेसिकली मग ते गुरु इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ अ म्युच्युअल एग्रीमेंट. I think when he plays that record from Facebook, no, that YouTube video which he plays, at that point, I think the guru is resigned at this. ह्याला काही जमणार नाहीये. म्हणजे he will not be able to breach this level up. He cannot really come up. But he still doesn't have the heart to tell him. त्याला म्हणतो बघ, Mhm. एक थॉट व्हायच्या आधीच दुसरा थॉट होतोय. हं. Mhm. सगळं राइट. मिक्सचर होतंय. तुझं कुठेतरी तुंबलेलं आहे. तुझं थॉट्स नीट एक्सप्रेस होत नाहीयेत. एक फिनिश करायच्या आधीच हे होते. एकदम खूप काहीतरी करतोयस. सो आय थिंक दॅट इज टिल व्हॉट पॉइंट द गुरु कॅन बी ऑनेस्ट इन दॅट केस. ते पण खूप मला आवडलं, की त्यांनी इन अ वे त्याला सांगितलं, की तुला नाही जमणार आहे. इफ यू रीड हं. बिटवीन द लाईन्स. म्हणजे ही डझंट कंप्लिटली टेल हिम, की तू बंद कर आता. आय थिंक नाही तेवढं तेवढं तरी नाही सांगितलं. पण दॅट इज द पॉइंट आय फील द गुरु इज ऑल्सो रिझाइन्ड. की and he tells him. Um, so that apart, the second time मी जेव्हा मूवी पाहिला, तो I was a little critical of it because I thought he has created the circumstance so brilliantly to push the narrative of the struggle. Couple of other things that I noticed was की ह्याच्यामध्ये कुठेही त्याला फन नाहीये. म्हणजे एक मला स्टार्किंग सेकंड टाइम मला जाणवलं, की अरे कुठेही त्याला मजा येतच नाहीये, हे करताना. ही इज ऑल्वेज सीरियस. प्रत्येक Mhm. ठिकाणी म्हणजे कुठे त्याला जॉय कुठे आहे या सगळ्या गोष्टीमध्ये? Nowhere is he joyous. The only light moment in the movie was where he goes, he's talking to his mother आणि तो ते क्रिकेट खेळायला जातो बघ. हं. ते क्रिकेट Mhm. खेळायला आउट ऑफ द हे जातो. तेवढं आय वुल्ड से इज लाइक अ स्लाइट कॉन्ट्रास्ट टू व्हॉट इज हॅपनिंग इन हिज लाईफ. पण एव्हरीवेअर ही इज जस्ट नॉट हॅव्हिंग एनी फन. त्याला काही मित्र नाहीयेत असे खूप हँग आउट करायला. So where is his fun going to come on? I mean, where is his other life experiences so that he can use them, and that those become part of him while he rehearses and part of him while in his music. तर एकच असा sort of ते pursuit, without any. So what do you think about it? I mean, is it shown like that? Is it by design that he's not having fun? And he's really like focused and he wants to make it, because that for me was one of the things. If he would have just had fun along the way, even if he would have given up practice for a year and just lived up, काहीतरी मित्र आहेत, मजा चालली आहे, थोडं काय बिअर पितोय कुठेतरी जाऊन, काहीतरी. तर ते काहीच नाहीये रे कुठे. तो इंट्रोव्हर्टच आहे अरे. The only time he seems to be having fun is towards the end, right? When he has a daughter and they're in the train and he's like goofing around with. Before that, you're right. There is almost not a single scene where he's just having fun for fun's sake. I guess you could argue the joy lies in the conviction that his guru or the audience appreciate his art. There are some times when I think that one performance that he does on stage, in honor of the Guruji, right? They invite his students to sing हम्म. on stage, and he goes first up. And that's a performance nantar. You can see him at least smile a little bit at the end of that and feel Right. some joy that it was well received. But yeah, I think that's a spot on observation. He doesn't seem to have that joy, spark of I joy. mean, why would you do it? If there was no joy in it, why would you do it? I mean, all these great characters, these great masters, they must have had joy. I mean, of course, there was top. Okay, they had to practice and they had to persevere. All that is there, but somewhere they found joy, right? In it, it's not devoid of joy. So, to me, like that is also the important thing. That is the doing itself.
giving you some joy, you know. And if it's not, then it's wrong, whether it's khayal or anywhere else. You should do something which inherently is giving you some joy on your own. And the pursuit of having of making it fun, the activity fun and rewarding a little bit. It's not possible of course all the time, but कुठेतरी ते मिसिंग होतं त्याच्या आयुष्यात, की अरे कुठे ते ते इतका तो असा इंट्रोवर्ट लाईक भूपाल म्हणला. व्हॉट डू यू थिंक भूप? हो ना यार, तो लोनरच आहे. म्हणजे तू स्टार्टपासून त्याचे सगळे त्याचे सगळे रूममधले घेतलेले शॉट्स आहेत ना, त्याच्यावरूनच कळतं मला असं डिम लाईट लावून ठेवलाय. तो एकतर सोशल मीडियावर आहे, नाहीतर कुठेही तो अजिबातच आय थिंक कुठेतरी कंपल्सिव्ह पण येतो, की ते खरंच त्याला तू जसं म्हणतोयस, की ती आतमध्येपर्यंत पोहोचतंय का? त्याला ते आनंद मिळतोय का स्वतःला हे करताना? हम्म. म्युझिक Yeah. गाताना किंवा रियाज करताना? का ते फक्त तो कॉम्पिटिशनच्यासाठी करतोय किंवा फक्त सक्सेससाठी करतोय? तर ते कुठेतरी Yeah. कन्फ्युजन ते होणारच आहे. पण आय कॅन आय कॅन रिलेट टू दॅट कन्फ्युजन. आय हॅव सीन कपल ऑफ म्युझिशियन्स लाइक दॅट, की ते कंपॅरिझन्स Correct. आणि हे झालं ना, की कोणीतरी पुढे गेलंय आणि आपण एक कुठेतरी मागे राहिलोय, ते की झालं मग तुम्ही मग इट्स अ Correct. लॅब्रिन्थ मध्ये I, असं. I think in the final analysis, I would say it was like the काय म्हणतात त्याला, it's really its life in its stillness is shown, and in actuality, if you ask me, that this is the way the life would be of that musician. And I think it's beautifully captured again. कारण हे दाखवणं हे इतकं अवघड आहे, की हे असं होणार. आणि नॅचरली त्याचं काय होतं, त्याच्यामध्ये अजून एक खूप चांगला इन्सिडेंट आहे, की तो म्युझिक स्कूल मध्ये टीचिंग करत असतो. आणि ती जर तो जो डायलॉग आहे माझ्या बँड मध्ये जायचंय मुलाला, आणि इज इन मुंबई, आणि फ्युजन बँड, आणि मग तो चिडून सांगतो की इथे येऊ नका आणि हे करा. आय थिंक त्याला सुद्धा दोन अंग आहेत. म्हणजे वन इज आय फेल्ट सो सॅड दॅट दॅट बॉयज मदर reacts in such a way कि हमने पैसा भरा है and जी बोलते हम देखेंगे. And again, this is reality, this is what must be happening, you can't deny it. People who have paid, they must be, there's now entitlement, right, which has come creeped into the culture as well, की आम्ही पैसे भरले तर एवढं काय त्याच्यामध्ये, बघू ना आपण कसा नाही हे करते क्लासमध्ये ठेवत, असं दॅट होल पॉवर थिंग, की आम्ही पैसे भरलेले आहेत, तर हा कोण आम्हाला काढायला. And he's clearly not the head of the school. So she says, we'll go to the principal. ऐसा कसं. And that was very prevalent and sad to see. It's real what is shown, uh, that sort of thing. But the other thing is, I also felt for that he was not quite right too, you know because he's hung up on that whole thing, and he didn't evolve with the times. Now you can say ki he's staying true and he's really, but what chance is it that he's going to make someone learn khayal when he couldn't do it? So there are so many of these questions that की तो पण ते हट्ट धरून कुठेतरी बसलेला आहे. ऍब्सोल्युटली. आणि आय थिंक दॅट इज हिज डाउनफॉल, की म्हणजे ते ते बघत नाही, स्वतःचा तो विचार करत नाही. इव्हन क्लासिकल म्युझिकमध्ये ना, किंवा कुठल्याही म्युझिकमध्ये, इव्हेंच्युअली as a musician, and who has got not great success at all, but as a musician who has lived, I've lived my journey, and I can tell you at some point it's good to think for yourself, and try to position yourself, and make those choices on your own, because even if they don't work out, they are your own. But you shouldn't not think. कुठेतरी स्वतःचा विचार पाहिजे रे, की यार तुम्ही कसं करताय, काय करताय, तुम्ही करताना कसं करणार आहात. चांगल्या गोष्टी घ्याव्यात, पण ज्या तुम्हाला, यू आर नॉट कट आउट फॉर दोज, जे तुम्हाला कळतंय ते स्वतः काही काही बंद करून तुम्ही स्वतःचं एक दिशा, स्वतःचा मार्ग तुम्ही शोधला पाहिजे, असं मला वाटतं. आणि हा कुठेतरी ते त्याला ती म्हणजे म्हणतात ना, ही हॅजंट ॲक्सेप्टेड इट. ते एकदम एंडला तो ॲक्सेप्ट करतो, वेन तो ध्रुव मंडलचं लग्न होतं, मग त्याचं देन ही इज रिजनेबली अ लिटल ॲट लीस्ट हॅपी विथ हिज डॉटर, आणि तो ते पब्लिशिंगकडे वगैरे जातो, पुस्तकं पब्लिश करायची, हे करायची. म्हणजे दॅट इज अ प्रॅक्टिकल ॲस्पेक्ट वेर ही गिव्स अप परफॉर्मिंग. पण दॅट इन्सिडेंट वॉज ऑल्सो, दो आय फेल्ट सो बॅड फॉर हिम वेन दॅट ती आई अशी बोलते आणि हे व्यक्त करते सगळं त्या मुलाची. पण मला वाटलं की अरे तू सुद्धा वेडा आहेस, तू का असं एक्सपेक्ट करतोय, सगळेजण कसं खयाल करतील, हे इम्प्रॅक्टिकल आहे आजच्या जगात. काहीतरी एक्सपेक्ट करणं लोकांकडनं, जे ज्यांना करायचे ते मोटिवेट होऊन करतील. असे किती खयाल गायक आहेत सांग मला आपल्या इंडियामध्ये, नावाचे किती खयाल गायक आहेत, प्युअर खयाल, आणि ते सुद्धा त्याच्यामधले खूप चांगलं करणारे किती आहेत असे. मग ते सगळ्यांनी तेच करायचं नाही तर काहीच करायचं नाही,
असं नाहीये ना, तुम्ही थोडंफार ते शिकून तुम्ही तुमचा मार्ग करू शकता. असे असे मला खूप असे प्रश्न मला म्हणतात ना, माझे बटन्स खूप प्रेस झाले याच्यामध्ये. आणि हट्टीपणा जो असतो ना, तो काही-काही वेळ म्हणजे 2 प्रकार असतात. एक असतो निगेटिव्ह हट्टीपणा, की नुसताच माझा हट्ट आहे आणि तो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव्ह आहे बेसिकली. आणि दुसरा हट्ट असतो, की मी काही करीन पण आता मी हे मला करायचंच आहे आणि मी काहीतरी त्यातनं मार्ग शोधीन. जसं तू म्हणतोयस, की फाइंड ऑप्शन्स तुझ्या कॅपॅसिटीप्रमाणे. पण ह्याचं ते हा अडकलाय रे. त्याचा हट्ट फक्त ते लिमिटेड दाखवलं त्यांनी. ती कॉम्पिटिशन्स, मग कोणीतरी पटकन फेमस झालंय. सारखं ते असं सेल्फ डाऊट जो ध्रुव म्हणला, तेच होत बसलंय सारखं. तर ही इज बेसिकली अडकलाय त्या चक्रव्यूहातच. तो बाहेरच येत नाहीये. असं दोन लेवल्सवर पाहिलं तर इफ यू लुक एट द आर्ट फॉर्म राईट फॉर वन khayal singer to succeed whatever that means but let's say become well known, draw big audiences etc. You have to almost by definition you have to have many that try to get there and don't. You have to have some failures even in Olympic sports or whatever. So many people are trying and just don't make it to the very top. So at the level of the art we need people like him in the movie, but at the level of the individual to me ekdaच jagta hai na. You have like one life and you get what, maybe 60 or maybe 40 years, if you start young 20 to 60 let's say, to be most productive with your mind and your body and your voice and whatever. At the level of the individual I agree with you Vineet that you have to decide at some point that you have something. And Shivti, I think the way I see decisions, can you add value to someone else's life? Can you add entertainment or some other value to somebody else's life? If you can do that, you know, um, if this guy deviates into getting married and having a child, that's already some value added by being a father, a husband, etc. And then if he publishes these books and puts them out there and people are getting in touch with an art form that without his effort would maybe have died away, there is value in that as well. राइट. So I think I still see his life as a success, that he played the game, he tried his best, and we need people like that to do that. And at the same time he at some point he deviated or he branched out into other aspects of life as well. So you're smart enough to do that. If his story ends with him lonely and still trying at 60, in some sense you so one of the interesting questions I will pose is, who was more successful, the guru or the student, the disciple, at the end of their life, at least jitka picture मध्ये दाखवलंय. um, I would say, the disciple in this particular case, the disciple, because kutetari guru was neither successful as a guru nor was he successful as a performer. If you ask me, like, uh, maybe he was just he was re- he didn't mind not being too successful. But if you look at the disciple, then he pursued kela खूप. He did try and pursue to the best of his ability, and then he was, finally he did acknowledge की त्याला नाही जमत आहे, but he still stayed true. जसं जसं म्हणलास तसं की सुसाईड नाही केली किंवा he didn't go into depression, or at least not that we see it. And he accepted his fate in a way, and he moved on and tried to do the next best thing, which is try and publicize हिंदुस्थानी क्लासिकलचे काय ते राग आणि बंदिशे आणि ऑल दॅट स्टफ. सो इट्स नॉट लाईक की मी आता याला हात पण नाही लावणार, आता गेलो उडत, आय एम नॉट गोन टू लुक ॲट इट, इट्स नॉट फॉर मी, असं पण नाही केलं त्यांनी. सो बोथ वर सक्सेसफुल इन दॅट सेन्स. पण मला वाटलं ह्यांनी जास्त स्ट्रगल केलं आणि ही मूव्ड ऑन. सो टू बी व्हेरी ऑनेस्ट, आय डिडंट फील अ थिंग फॉर द गुरु. Having that being said, I felt so much for him. having said that, I didn't give a damn about the guru in the end, I mean, because this guy was really like a real guy. म्हणजे त्यांनी बिचाऱ्यांनी इतकं काय काय केलं. मला त्याला असं ओरडून सांगायचं वाटत होतं की बाबा, तो सखाराम गटणे कॅरेक्टर आहे ना पुलंचा, तसं मला वाटलं की अरे गाढवा, बाहेर जाऊन गा की एखादं गाणं, कुठलं तरी हिंदी पिक्चर मधलं गा, की तुला काय पाप लागणार आहे का, चावणार आहे का तुला साप. अरे नॉर्मल माणसासारखे गुणगुण की बाहेर जाऊन, काय हे बावळपण आहे. पापा कहते जाऊन गा, की काय तुला असं काय काय मला कळत नाही, म्हणजे काय बोलायचं कळत नाही कधी कधी. इट डिस्टर्ब, इट शुक मी की अरे हा काय फालतूपणा चाललाय.
काय हे एवढं असं उदासीन करून बसायचं आयुष्य? ते काही म्युझिक तुला अपलिफ्ट करायचंय का इट इज सपोज टू बर्डन यू डाउन? म्हणजे त्याचा उपयोग काय त्या संगीताचा? आयुष्यभर तुला ते ओझं घेऊन जायचंय का तुला कुठेतरी ते एलिव्हेट करून इट शुड ब्रिंग लाइटनेस अँड लाईट इन युअर लाईफ. आय फील, आय डोंट नो Yeah. मॅन. सो आय वाज लाइक शूक अप. आय वाज रिअली होपिंग दॅट दिस गाय ही शुडंट टेक दिस नॉनसेन्स ऑफ दिस होल लेगसी आणि माई आणि ते माई माई बघतात ना त्यांचं. तू मुंबईत आहेस इथे गिरगावात. तू काय वेडेपणा करतो? तू आजीबरोबर राहतोयस. आणि उगाच आपलं काय म्हणजे चाललंय. यू एन्जॉय युअर लाईफ ना. आय मीन देअर आर सो मेनी थिंग्स ही कुड हॅव डन. विचार करतो त्याच्याकडे एवढं कलेक्शन होतं. ही वॉज रेकॉर्डिंग. ही कुड हॅव हॅड लिसनिंग सेशन्स फॉर पीपल, की सगळे मिळून चल रे ऐकू, मी तुला चांगलं ऐकवतो. अ, किती गोष्टी मध्ये आनंद त्याला मिळू शकला असता. इट्स नॉट जस्ट द Hmm. परफॉर्मिंग समथिंग एल्स. आय एम सेइंग सो मेनी थिंग्स लाइक ही वाज. But the draw, he is, come on, he's pretty good, right? I mean, he is obviously got some skill and some talent, and that is the carrot, right? So as an artist, he can smell that, there is acceptance and success in the eyes of his guru, the eyes of the audience. And every now and then, when maybe he feels like he has a bad performance, there is always a good performance or some signal that you have something special going on here. Keep working on it. तर मला वाटतं, his the reason he doesn't let go is not just because he can't think of anything else. Clearly he sees things happening all around him, but because I think he feels that there is light at the end of the tunnel. And Yeah, that is the that's problem, true. right? The self doubt Yeah, is never complete. It is just nagging in the corner somewhere. But then yeah, there is that's the true. other part of your brain that says, keep working, you'll get there. And this is the fight, in anything you do. But there's my question to you all. Okay, let's say you want to teach classical. Let's say I want to teach it to my daughter. Okay, what will now be the case scenario? Won't you? I mean, for me, she should there should be some context of having some fun. Not just this stuff. I think that to me that is that era is long gone, dead and buried. Okay, the top should also come from a conscious awareness that you have enjoyed, and at the end of it it's going to be good. Okay, so the turp should not be a burden. If the turp is a burden, I think the battle is lost. We are not living in those times where the turp is so appealing now. Okay, ki light at the end of the tunnel hai. It should be uplifting. Even the turp should be uplifting. I think we are living in this day and age where the rehearsal आणि ते जे पर्स्यूट अँड स्ट्रगल आहे त्याच्यामध्ये जो कुठेतरी अपलिफ्टमेंट पाहिजे. म्हणजे थोडक्यात सांगायचं म्हणजे ते जे कर्म आहे त्या कर्मामध्ये पण तुम्हाला तिथल्या इथे थोडं तरी लाईटनेस आणि इट शुड ब्रिंग यू सम जॉय. नाहीतर आय डोंट थिंक हे म्हणजे इम्पॉसिबल आहे. आत्ता तुम्हाला विचारलंच तर. इन द सिटी सीन ॲटलीस्ट. आय डोंट नो अबाउट गावामध्ये, रुरल एरियामध्ये काय चालतं. पण शक्य नाही रे हे. म्हणजे असा अप्रोच, की कुठेतरी तुम्ही खूप स्ट्रगल करून 10 वर्षांनी तुम्ही मास्टर बनाल. मला तू विचारलंस तर हे नॉनसेन्स आहे आणि हे तेव्हा सुद्धा नव्हतं. भीमसेन जोशींच्या वेळेस किंवा त्यांच्या आधीच्या वेळेला सुद्धा तू पाहिलंस तर इव्हन इफ 2-3 लोकं जमायची, दॅट वॉज इनफ. म्हणजे कुठेतरी व्हॅलिडेशन तिथल्या इथे मिळत होतं याच्याकडनं सुद्धा. इथे प्रॉब्लेम काय होता याचा, की खरंच कुठेतरी म्हणजे जे क्रुशल त्याच्या त्या गुरूचा परफॉर्मन्स झाला ॲट दॅट वन परफॉर्मन्स इज शोन ॲट द स्लाइट अप मार्केट सॉर्ट ऑफ अप स्केल, लेट्स से अप सोसायटी, हाय सोसायटी प्लेस. आणि तिथे सुद्धा त्याला तो गुरु दाबतो. त्याला सुचत नाही आणि हे ते. सो नोवेअर इज I don't think he's even the top disciple of his guru, and the guru himself is not a top singer. So much is he's stacked up against so many things. Hmm. It's so difficult to climb out of the thing. तो टॉप डिसायपल नाहीये, गुरु पण टॉप सिंगर नाहीये. आता काय याच्यामध्ये करणार? Yeah. म्हणजे कुठेतरी ही हॅज टू टेक स्टॉक मॅन, की अरे काय चाललंय? आपला गुरु पण काय कमर्शियल इव्हेंच्युअली त्याला पैसे कमवायचे आहेत रे ध्रुव. म्हणजे ही हॅज टू लिव्ह ना. ही इज नॉट लिव्हिंग बाय माईज वर्ड. नाहीतर मग हिमालयामध्ये जाऊन बसलं पाहिजे किंवा कुठेतरी पंढरपूरला वगैरे, की जिथे काहीच नाहीये स्कोप आणि नुसतं मग ते खयाल डेव्हलप करत जायचं. पण तसं नाहीये ना. ही इज लिव्हिंग इन मुंबई. सो आय फील सिटीच्या माणसांना ना हे आता लागू होत नाही. असं तुम्हाला इफ यू आस्क मी ग्राउंड लेव्हलला, यू कॅन इन्कॉर्पोरेट सम ऑफ द थिंग्स दॅट माई इज सेइंग. जसं दोज आर टाइमलेस राईट, की रियाज, स्वर, सूर, एक बेसिक आणि तुमचा एक परिश्रम. जसं भूपाल म्हणला, की कॉर्ड तुम्हाला ते मग तुम्हाला स्ट्रगल दॅट इज व्हॅलिड एव्हरीवेअर. दॅट डझंट डिपेंड.
on I mean, those are just timeless things that are passed down on, की ते बेसिक आलं टेक्निक पाहिजे. या पण I don't think this approach is going to lead to anything in today's life. नाही, नाही. अरे, आता ऑडियन्स पण बदलला आहे ना. सगळंच तुझं बघितलंस अटेन्शन स्पॅन बदलला आहे. म्हणून जसं ऑडियन्स बदलतंय तसं आर्ट पण बदललंय बघ. म्हणजे तुझे जे महोत्सव बघशील किंवा हे आर्टिस्ट बघशील, दे आर केटरिंग टू टुडेज ऑडियन्स. तर सगळं ते सगळं Yeah, केटर्ड आहे बेसिकली. तर तिथे काही अ, yeah. ते ते चेंज झालेलंच आहे आणि ऑटोमॅटिकली. पण आपण परत त्या मूव्हीकडे आलो तर हा मुलगा सेन्सिटिव्ह आहे आणि परत आय थिंक तो इंट्रोव्हर्ट आणि लोनर असल्यामुळे त्याच्या काहीतरी ह्या विचित्र अपेक्षा आहेत. पण एकदा ते ॲज ध्रुव सेड त्याला आय थिंक त्या कॉन्सर्टमध्ये कळतं, की झालं, बास झालं बेसिकली. तिथे कुठेतरी त्याला एक ते Hmm. साक्षात्कार होतो, की बॉस आता आय गेस मी मला स्वतःला त्रास नाही करून घेणार आहे आता. आणि ते जेव्हा Correct. त्याला कळतं तेव्हा आय थिंक हिज लाईफ रिअली चेंजेस. आणि तुला आठवतंय का पु. ल. देशपांडे, आपण परत पु. ल. देशपांडेंकडे येतो. त्यांच्या एका भाषणात ते म्हणले होते, की आम्हाला लहानपणीच कळलं, की आम्हाला गाता येत नाही. असं 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 अशा पुष्कळांना कळलं तर गाण्यावर पण हां, बरं खूप होईल आणि बरं होईल, खूप ऑडियन्स आणि खरंच. गुरूंवर पण बरं होईल. तर कुठे कुठेतरी ते खरंच. सार्कास्टिकली ते पण आठवतं. So here is my question to both of you, हं. okay? Let's say, what would happen to Sharad uh, if he would have this realization, or he would just try out singing light pop songs, just for fun. I mean, I'm just saying, wouldn't, if you're looking at his success and all, I know what Dhruv said, and that itself is a good uh, is a good uh, measure of his success. Kitani try killer, he played the game, he tried his best, and then at one point he decided and he left. Now here is the other scenario, which is more likely in my opinion, is that you try with the khayal, you try to learn this art form, and kuditari made you also try doing something else, right? Which is more likely to happen uh, most of the time. And how bad would it have been for him, you think that would have really been so bad for him as a character, if he would have tried doing some light music? Maybe he would have found success, maybe he would have enjoyed it, he would have enjoyed the genuine attention that people would have given him, just for, even if it was not khayal. I mean, I'm saying, किती असं वाईट काय झालं असतं त्याचं? What are the I flip side? I What is the flip side? I think the drive, like, look at this kid, right? His dad is taking him to see a Sarod player when he is what, 6, maybe 8 or 9 years old, in a overnight train, to go see someone early in the morning. And like, he has grown up with, you know um a sort of an idea. Probably at some point he forms an idea of what he wants to be in life, and it is informed by, and he wants to be a classical singer, right? Vocal singer. And that his entire story and his exposure is all based on that, and his influences are that he hears about Mai and his father. And so I think when you are brought up with a certain expectation, and then you also start to walk along that route towards that goal, it is difficult to say I'm going to branch off and try something else. आणि जर तुझ्या प्रश्नाचं उत्तर माझ्या मते असं आहे की, if he had tried something like a pop song, right, or if he had signed up for that fame competition and American Idol का जे काय असेल ते, and had gone there, I think that his Guruji would have probably said the same thing that he told that fusion band guy, don't come to me anymore. It's And so bad. व्हेरी ऑर्थोडॉक्स. I hate this. Yes, this is terrible. आणि पण Today's पण day and पण time to त्याचं कारण असं आहे, इफ आय थिंक सो, की वॉट एव्हर प्रोड्युस्ड गुरुजी, वॉट एव्हर प्रोड्युस्ड माई, वॉट एव्हर प्रोड्युस्ड माईज गुरुजी, that has worked, right? Presumably, in the at least in the minds of these gurus, it has made the guru what he is today. And so why are you not following that same process to get to that that's a goal? good perspective. Which brings up an interesting thing which we missed is the fact that his mother is never showed. By the way, grandmother is shown, and she's so effective in those couple of scenes. But the interesting thing is that you brought is about his father, and remember, the father has a story too. The father is Mhm. not successful, and the son doesn't look up to his father because he's not successful, if I'm not mistaken. So he think तो एकदम मित्राला म्हणतो की बाबांचे हिला म्हणतो, त्याच्या मैत्रिणीला म्हणतो, त्याची को डिसायपल,
को स्टुडंट की बेसिकली बाबांचे लेक्चर गाण्यापेक्षा त्यांचे लेक्चरच चांगले होते. असं राइट, काहीतरी म्हणत गोष्टी होता. चांगल्या होत्या. कारण he गोष्टी writes चांगल्या books, right? The father writes books and publishes करेक्ट. books and all. And Yeah, in the end, he becomes his father's son. So from that angle, he's a perfect disciple of his father. Ironically, yeah, yeah. you know, that's Yeah. another, very. I mean, not that he sets out to do it, but eventually he becomes that. And मला असं वाटतं की apart from all of the little things, what why I loved this movie is that it it just engaged me to such a core level of this whole thing about classical music and this pursuit आणि कसं करायचं आणि लाईक आय सेड असं काही क्लायमॅक्स कुठेही नव्हता की कुठेतरी Mhm. भांडण झालंय त्याचं किंवा काहीतरी करतोय किंवा डिप्रेस झालेला आहे किंवा सुइसाईड घेतली किंवा ड्रग्ज मध्ये गेला अल्कोहोलिक झाला Shock, काहीही like a त्यांनी big shock, scene असा एक्झॅक्टली नाहीच आहे और पिक्चरमध्ये. ही हो. गोज टू प्रॉस्टिट्यूट अँड तिथेच जातोय काहीही त्यांनी असं न दाखवता द फिल्म इज स्टील एंगेजिंग आय थिंक दॅट इज कुडोज टू तामाणे अँड it's amazing. I have not seen anything like it. So, a gentle subject and which is very subtle. The struggle is a big struggle, but it's still, treated very. I mean, a subtle treatment is given to it, and it's very, very beautifully brought out. So, I want to congratulate Mr. Tamane for it. It was really a masterpiece for me. Yeah, and I think, real life is also like that, right? In for most people who take on any creative aspect, तुम्ही जेव्हा पहिल्यांदा शिकता तेव्हा you learn your first chord. It's amazing. Then you learn two chords on the guitar, then you learn three, then you're able to play a song, right? And then you start to learn more and more and more. And every day, every week, it feels like you're growing in some way. And that is, for me, that was always the most exciting part, when I suddenly could do something I did not think I would be able to do a few weeks prior. In guitar, the bar chord, where you slap the entire finger across the fret, is one big accomplishment when you can start to play that. But and then you start to play outside, you go to other people, but at some point you reach a plateau, or at least, I mean, everything I have done in my life, I have reached that plateau. And beyond that point, it is less about growing, but just, making it right. You just make some money here, and you get a job or whatever, you can play some gigs. But and I think, Ika, what we are seeing there is, we catch him in the movie. They don't really show his entire progression. They just hint back at scenes in his childhood, which are more shaping his mind than his skill. But in some sense, that is what is going on with him. And he reaches this point where further growth is seems hard to find. And if I was to say, at what point should he sort of transition into another field, I think that is a good place to start thinking about it. If you cannot identify that next growth, to me, that is what art is, right? Art is enabling you to grow as an individual. And the problem here is that at some point you cannot innovate, right? He cannot start to do falsetto in his khayal and all, I mean, or add a guitar or something like that. So the challenge with growing as an artist in a traditional domain, I not that I fully appreciate this, is that your what you can do is somewhat limited. And keep changing. Like, look at the Beatles. And the reason, like, if all we had was the first album of the Beatles and every other album sounded like that, they would nowhere be the icons that they are today. Because every album is innovating, they're playing around, adding a sitar, adding backward guitar, whatever. Every song sounds different. You listen to a lot of bands, a lot of what they produce after their first album, their second album, they sound fresh. After that, there's nothing new coming out from them. Their best Hmm. ideas have gone. And it was the freshness of their voice, their sound, that was captivating. So Right. I think, I was thinking the other day, the Bhupalji's Ghost hai, right? He, as a young kid, he saw the Iktara and wanted an Iktara and all. And I was thinking about the Banjara, right? This guy that used to come Rajasthan Made, their
they based Yeah. in Rajasthan. They would come down and he would sing. आपल्या मराठीत एक कविता होती आय थिंक, और हिंदीमध्ये मैं बंजारा लेक तारा घुमा भारत सारा. आणि Hmm. मराठीमध्ये पण एक वासुदेव अशी कविता होती शाळेत. मुखी हरीचे नाव नाम गरजतो का असं काहीतरी होतं. आणि Hmm. मी विचार करत होतो की वाय इज द बंजारा नॉट इनोव्हेटिंग, लाइक ॲडिंग लाइक अ परकशन ऑन हिज फोर्ट, और you know doing something like different. At least every time I would see them, they were replicating what seemed to me as tradition. And this Yeah. adherence to tradition above all else, is just amazing, that some people, we must like applaud them for in some sense for holding on to that. But that is the paradox, that is the fight. Innovation, tradition, innovating. In even Rao Sahib, in Pula's Rao Sahib, right? There is that dialogue or that scene where, Dinanath. right, Dinanath. he's doing Rai. something different, right? And Rao Sahib says kashala kartoy te वगैरह, or something like that. So it's that it is that fight, I feel, as well. Yeah. Yeah. That's a good point. I think, both are important. The tradition, carrying on tradition is also there. And then eventually someone like Kumar Gandharva, you can't ask him why he did what he did. He was just so happy that he did what he did, because no one has been even able to replicate what he did, right? So uh, both are important, I guess, but in his case, he's doing neither, unfortunately. He's forget the innovation, but he's not able to do the even the traditional things properly, as effectively as he wants. So त्याच्यामध्ये तोच प्रॉब्लेम आहे की तो. तो स्वतःला त्रास करून सो घेतोय रे तो, एनिवे. म्हणजे तो आय गेस इनडायरेक्टली त्याला म्हणजे तुम्ही आता नेक्स्ट लाईनला हसाल, पण त्याला खरंच थेरपीची गरज आहे तिथे आयडियली तू बघशील तर. कोणी त्याला No, तर no, no. Yeah, I खरंच म्हणजे agree. I की ते agree. कोणीतरी बसून त्याचं ऐकायला पाहिजे होतं की बाबा Life हां, म्हणजे coach. ॲब्सोल्युटली ही ते काय तुमच्या अमेरिकेत म्हणतात ही नीड काय ते देयर इज अ टर्म फॉर Life coach. Shrink. Life Shrink. श्रिंक. coach. या Shrink. No, he doesn't need a shrink. What he needs is a life coach. Someone who can tell him ki तुला काय करायचं आयुष्यात? What are your goals? I as silly as this sounds, I think that is the most important thing. If he can, like, for anyone, if you can map out 10 years, 5 years, and just be calm, chill, don't try and get overnight success, but just have some goals down the road. That's what life coaches do, right? They say, okay, you want to get here, but take it Have easy short too. term goals. Yeah. Yeah, have some short term goals, get joy out of accomplishing them, Yeah. and see what is the next one, and keep modifying that as you go along. असं काहीतरी would have been helpful, but नाही चैतन्याच्या एका इंटरव्ह्यूमधलं एक स्निपेट मला इथे इंटरेस्टिंग वाटलं, की तिथे तो म्हणतोय यू हॅव टू सर्व्ह अ नरेटिव्ह. सो ही इज बेसिकली एक्सप्लेनिंग हिज प्रोसेस. तो काय का का पिक्चर बनवतो. तर तो म्हणतो यू हॅव टू सर्व्ह अ नरेटिव्ह विच मीन्स यू मस्ट कॅल्क्युलेट जस्ट हाऊ मच इंट्युशन यू वॉन्ट टू ग्रांट द ऑडियन्स, and at the same time how not to alienate people and give them just enough context for them to be in the story. So I think Hmm. Okay. Wow. you must calculate just how much intuition you want to grant to the audience. Amazing. अरे काय लेवलचं थॉट प्रोसेस जाते बघ. Yeah. Yeah. डोकं फिरलंय. अमेझिंग. Yeah. सॉरी. No, no, it's a masterpiece from that end. कारण मला असं वाटतं ना की हा असा पिक्चर आहे की तुम्ही परत परत पाहू शकत नाही. But maybe in another 8 years or 5 years or whatever, you see it and you will again feel something else about the movie, and something else will break through depending on your position in life also. So, for example, a person who is, let's say, 25 is going to view this movie very differently, right? येस. yeah. He might not even take it so seriously as us. It might not affect him so much as us. I'm not. I'm just trying to guess. And what? So I think the main thing for me is that he has found success from that end. It is engaging. The movie engages you, and at least the three of us, I could see, बिकॉज आय वॉज जस्ट सो हॅपी थिंकिंग अबाउट दिस. कारण हे इतकं असं आहे ना की आपण म्हणजे ते अरे त्याला नाही जमत, ते काय तो क्लासिकल सिंगर आहे, त्याला काय त्याला एवढा हे नाही येतो. पण त्याच्या प्रत्येकाच्या मागे जी स्टोरी आणि द होल स्ट्रगल अँड दॅट होल बिट, आय थिंक आय विल नेव्हर लुक ॲट अ क्लासिकल म्युझिशियन हू इज नॉट ॲज सक्सेसफुल एव्हर इन द सेम वे. आय वुड से आफ्टर दिस मूवी I will always look at him with hopefully some compassion and some much needed
you know, much needed, काय म्हणतात त्याला, some sort of a, काय म्हणतात, I'm feeling for words, but you know, compassion, and Empathy. I identify empathy. Yeah, I will identify with his struggle a little bit. I will Mm-hmm. automatically, I will, म्हणतात ना. So for me, that is like the giveaway from this movie, that, you know, even for someone like Dhruv said, ki, one successful and so many of them are not, who couldn't make it. There is, I think, the least of it is compassion and empathy. So for that, that is brilliant. This whole journey. Yep, Yeah, that's I true. agree. Must watch and watch again at intervals. Okay, Yes, Yep. great. that's true. So we have come to the end of this podcast. तुम्ही डिसायपल पाहिलं नसेल तर जरूर पहा. Film is, I think, on Netflix at present. One of the masterpieces of the 21st century, I would say. Uh, just has to, must watch. Brilliant movie. On that note, thank you. आजच्या एपिसोडला एवढंच. भूपाल अँड ध्रुव आणि विनीत कडनं गुड बाय. Thank you. Bye bye. Namaskar. Thank you. सुनता है गुरु ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी. गगन में आवाज हो रही है धीमी धीमी, सुनता है गुरु ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी. गगन में आवाज हो रही है धीमी धीमी,